السلام علیکم۔ ناول دل اشک، قسط نمبر 14، ریٹن بائی سعد حسن۔ مہرباش رہائش گاہ کو کمرشل مقاصد یا ذاتی رہائش دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، مگر اس کے پچھواڑے میں مہرباش خاندان کے آباء و اجداد کی قبریں تھیں جو 100 برس سے زیادہ عرصے سے وہیں موجود تھیں۔ خاندان نے کبھی انہیں منتقل کرنے کا سوچا تھا، مگر ایک نجومی نے منع کر دیا تھا کہ ایسا کرنے سے نحوست آئے گی۔ مہرالہ کو نجومی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی اسے اس بات کی پرواہ تھی کہ توران اس کی زندگی مشکل بنا رہی ہے، مگر وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ توران اس کے آباء و اجداد کی قبروں کی بے حرمتی کرے۔ اس وقت توران کاسی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ جڑواں تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ زہران ممدانی نے بیٹے کا نام کنان ممدانی رکھا تھا، جبکہ توران نے بیٹی کا نام کانیا ممدانی رکھا تھا۔ کانیا ادھر آؤ، توران نے پکارا۔ حال ہی میں کنان نے چلنا سیکھ لیا تھا، مگر کانیا ابھی بھی قدم اٹھاتے وقت فرنیچر کا سہارا لیتی تھی۔ وہ کمزور تھی اور اس کی ٹانگیں کنان جتنی مضبوط نہیں تھیں۔ ماما ماما، کانیا نے اپنی ماں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شاباش میری جان، آؤ تمہیں گلے لگا لوں۔ شاباش میری جان، آؤ تمہیں گلے لگا لوں، توران نے کہا، پھر کنان کی طرف مڑ کر بولی، کنان تم بھی ادھر آؤ۔ کنان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فوراً رخ موڑ لیا، آنے کا کوئی ارادہ نہیں دکھایا۔ اس کی نگاہوں میں زہران جیسی سرد مہری اور لا تعلقی تھی۔ جب سے زہران کنان کو واپس لایا تھا، وہ زیادہ تر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا۔ وہ کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا اور خود میں مگن رہتا۔ کبھی کبھار نیند میں امی کہہ دیتا، مگر جاگنے کے بعد جتنا بھی بہلایا جاتا وہ دوبارہ یہ لفظ نہیں دہراتا تھا۔ پیدائش سے ہی وہ اس کے قریب نہیں رہا تھا، اگرچہ وہ اور اس کی بہن ایک ہی رحم میں رہے تھے، مگر دونوں کی طبیعتیں بالکل مختلف تھیں۔ توران یہ سب دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ اسی دوران اس کی اسسٹنٹ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، مس کاسی، تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی پہنچ استعمال کر کے منظوری کے عمل کو تیز کروا دیا ہے، جلد سب ہو جائے گا۔ توران نے بچے کو پاس کھڑی نینی کے حوالے کیا اور ریڈ وائن کی بوتل کھولی۔ گلاس میں گہرا سرخ مایہ بھرتے ہوئے منہ مسکرائی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کب تک پرسکون رہ سکتی ہے۔ اسسٹنٹ نے ہمت کر کے پوچھا، مس کاسی، مسٹر ممدانی اور مہرالہ مہرباش کی تو طلاق ہو چکی ہے۔ جب مسٹر ممدانی آپ کے ساتھ اتنے وفادار ہیں تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توران نے اسے گھور کر دیکھا، تم کیا جانتی ہو؟ اسسٹنٹ خوف سے کانپ گئی اور فوراً سر جھکا لیا۔ معاف کیجیے، مجھ سے حد پار ہو گئی۔ توران خوب جانتی تھی کہ زہران کی مہربانی کا تعلق محبت سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے احساس سے تھا۔ اسے لگا تھا کہ زریحان ممدانی کی موت کے بعد وہ مہرالہ سے مکمل طور پر متنفر ہو جائے گا، مگر طلاق کے بعد وہ اس کے ساتھ اور زیادہ جذباتی طور پر الجھ گیا تھا۔ جب تک مہرالہ موجود تھی، بطور مسز ممدانی اس کی حیثیت کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کئی دن انتظار کر چکی تھی، مگر مہرالہ ابھی تک اس کے جال میں نہیں پھنسی تھی۔ اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ مہرباش رہائش گاہ کو ذبح خانے میں بدلنے کے منصوبے کی خبر سن کر بھی مہرالہ خاموش رہے گی۔ جلد ہی سے مہرالہ کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو، توران نے مصنوعی انداز میں کہا، میں مہرالہ بول رہی ہوں۔ مہرالہ کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ مس مہرباش، آپ نے کیوں فون کیا؟ توران نے پوچھا۔ توران، ہم سب جانتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ ڈرامہ چھوڑ دو، مہرالہ نے جواب دیا، فضول باتوں کی ضرورت نہیں، میں کولنگٹن کوف پر ہوں، اور ہاں، اس ہلٹن لڑکی کو بھی ساتھ لے آنا۔ یہ کہہ کر توران نے فون بند کر دیا۔ ادھر مہرالہ کا چہرہ اتر گیا۔ صاف تھا کہ توران صرف اسے ذلیل کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ ایورلی کو بھی اس کی سابقہ جسارت کی سزا دینا چاہتی تھی۔ اسے سب کچھ پہلے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ مہرالہ نے ایورلی کی طرف دیکھا، جو کچن میں گنگناتے ہوئے اپنے لیے سوپ بنا رہی تھی اور حالات سے بالکل بے خبر تھی۔ ایورلی، میں ذرا سپر مارکیٹ جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ کیا میں چھوڑ آؤں؟ نہیں شکریہ، مجھے بس ذرا تازہ ہوا چاہیے۔ ایورلی کو شک نہ ہوا۔ آخرکار مہرالہ پچھلے دنوں سے اپنی صحت بنانے پر ہی تو توجہ دے رہی تھی۔ زیادہ دیر مت کرنا، آج تمہارے لیے چکن سوپ بنا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مہرالہ نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر ٹوپی اور سکارف اٹھایا۔ پوری تیاری کے ساتھ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کلنگٹن کوف جاتے ہوئے مہرالہ مہرباش نے ذہن میں ہر ممکن
सूरत-ए-हाल पर गौर किया। अगर वो अपना गुरूर छोड़ दे और तुरान का अस्सी का साथ दे दे तो शायद मामला इतना मुश्किल ना हो। आखिर गुरूर की क्या अहमियत रह जाती है जब ज़िंदगी ही चंद दिनों की मेहमान हो। ये इसका पहला मौका था कि वो क्लिंटन कोव आई थी। नीले मेहराबी दरवाजे, नाल-नुमा खिड़कियाँ, सुरमई दीवारें और समंदरी हवा में लहराते सफ़ेद पर्दे, हर चीज़ इसकी पसंद के मुताबिक थी। इस जगह में एक पुरस्रार और रोमानवी कशिश थी। बस अफ़सोस ये था कि इस घर की मालकिन तौरान कासी थी। नौकरानी की रहनुमाई में महराला एक कुशादा और रोशन ड्राइंग रूम में पहुंची। कमरे में फर्श से छत तक गोल शीशे की दीवार थी, जहां से समंदर हर जाविये से साफ दिखाई देता था। इसी लम्हे किसी चीज ने उसकी टांग को छुआ। वो कनान ममदानी था। काफी अरसे के बाद वो इसे देख रही थी। मामा मामा, इसकी नरम आवाज नरम और मासूम थी। आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और महराला के दिल में बेख्तियार नरमी उतर आई। किनान ने बाजू फैला दी। मम्मा गोद। महराला ने इसके सर पर हाथ रखने का सोचा ही था कि आया तेजी से आगे आई और किनान को उठाकर ले गई। आओ बेटा, ऊपर चले, मम्मा बाद में खेलेंगी, आया ने नरमी से कहा। कनान रोने लगा और महराला की तरफ हाथ बढ़ाया। मम्मा मम्मा, महराला के दिल में अजीब सा दर्द उठा। वो खुद भी हैरान थी कि वो तौरान कासी के बेटे के लिए ऐसा क्यों महसूस कर रही है। कुछ देर बाद दूसरी मंजिल से तौरान कासी नमूदार हुई। कनान की आवाज सुनकर उसने कहा, अच्छा लड़का, अब तुम मुझे मम्मा कहने लगे हो। मैं अभी आती हूँ। कनान ने उसे नजरअंदाज किया और मुसलसल महराला को देखता रहा। तौरान सोफे पर बैठ गई। नौकरानी ने पूछा, मैडम आप क्या पियेंगी? तौरान ने लापरवाही से महराला को देखा। सुना है तुम अच्छे केक बनाती हो। अगर इससे मेहरबाश मैनर वापस मिल सकता है तो मैं बना लूंगी। महराला ने सीधी बात की। तौरान हंस पड़ी। महराला, तुम वाकई वही हो। तुम्हारा खानदान कारोबार जानता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मुझसे बात करने का हक किसने दिया? आप क्या खाना चाहती हैं? महराला ने पूछा। नौकरानी बता देगी। हिदायत के मुताबिक महराला ने शहद का केक बनाया। तौरान ने एक नजर डालकर कहा, बहुत मीठा है। दूसरा केक बनाया गया, बहुत सख्त है। एक के बाद एक हर बार कोई न कोई नुक्स निकाला जाता। पांचवी बार तौरान ने केक का मेजा उठाकर महराला के बालों पर उंडेल दिया। अमेजा इसके बालों से बहता हुआ फर्श पर गिरने लगा। महराला ने सर झुका लिया। गुस्सा जब्त करते हुए आहिस्ता आवाज में बोली, मिस कासी, मैं कोई शेफ नहीं हूँ। मैं आपकी पसंद के मुताबिक हर चीज नहीं बना सकती। लेकिन तौरान रुकने वाली नहीं थी। वो तंजिया अंदाज में बोली, महराला, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं दिल में बातें रखती हूँ। मैंने कहा था एवरली को साथ लाओ। ये इसकी सजा है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। महराला जानती थी कि तौरान का ये गुरूर सिर्फ एक वजह से था, ज़ोहरान ममदानी। महराला के पास ना ताकत थी ना सहारा, इसीलिए तौरान समझती थी कि वो इसके साथ सब कुछ कर सकती है। तौरान इसकी तजलील से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि अचानक महराला ने फैसला कर लिया। इसने बाकी बचा हुआ अमेजा उठाया और पूरी कुव्वत से तौरान कासी के चेहरे पर दे मारा। तौरान कासी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महराला इस तरह पलट कर वार करेगी। पल भर में इसका नया बनाया हुआ हेयर स्टाइल बर्बाद हो चुका था। गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम छोटी सी बदतमीज लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? मुझसे ऐसा सलूक करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। चेहरे पर बैटर चिपका होने की वजह से तौरान कुछ देख नहीं पा रही थी। महराला पीछे हट चुकी थी और तौरान हवा में हाथ मारकर इसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। अचानक इसका पांव फिसला। वो बैटर पर गिरी और जोर से जमीन पर आ गिरी। मेरे साथ भी ये सब पहले कभी नहीं हुआ था। तौरान, महराला ने सर्द लहजे में कहा, तुम अकेली नहीं हो जिसे सारी जिंदगी लाड मिला हो। तुम्हें ये हक नहीं कि जब चाहो मेरे बाल बर्बाद कर दो। मौका का फायदा उठाते हुए महराला ने तौरान को जोर से थप्पड़ मारा, फिर इस पर चंद कदम रखे। ये मेरे मरे हुए बच्चे के लिए है, ये मेरी तबाहशुदा शादी के लिए है। आह, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तौरान चीखी। बचाओ, तुम सब खड़े क्या देख रहे हो, कुछ करो। बावर्ची खाने में मौजूद नौकरानी सदमे से जमी खड़ी थी। जब तक बाकी नौकरानी अंदर पहुंची, महराला के हाथ में एक तेज धार छुरी आ चुकी थी। वहीं रुको। तुरान की आंखों पर अब भी बैटर लगा हुआ था, मगर इसे अपनी गर्दन पर ठंडी धार का एहसास हो रहा था। अगर जरा सा भी हिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तौरान मुकम्मल तौर पर हक्का बक्का रह गई। जिस महराला को वो बरसों से दबाती आई थी, आज वो पागलों की तरह सामने आ खड़ी हुई थी। डर से निगलते हुए तौरान बोली, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो ज़ोहरान ममदानी तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
महराला हंस दी। उसने पहले मुझे कब छोड़ा है? तुरान, तुम आखिर मुझसे सब कुछ क्यों छीन लेना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम मेहरबाश मैनर भी मुझसे छीनना चाहती हो? अगर तुमने ये सब जारी रखा तो मैं अभी सब खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए मेहराला ने छुरी और करीब कर दी। तुरान की चीख निकल गई। रुको, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम खुद भी बच नहीं पाओगी। मेहराला ने आप भरी, मैं वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। तुम जैसी बावकार जिंदगी के बदले मेरी टूटी हुई जिंदगी कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। जब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने से क्यों डरूं? कांपते हुए तुरान रोने लगी। नहीं, रुक जाओ, मेहराला ने आहिस्ता से कहा। मेरे पास और क्या रास्ता है? मैं सिर्फ अपनी चीजें वापस चाहती हूँ, लेकिन तुम वो सब कुछ मुझसे आसानी से छीन लेती हो जिसके लिए मैंने अपनी जान लगा दी। सिर्फ यही नहीं, तुम मैंने तबाह भी करना चाहती हो। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सिर्फ मेहरबाश मैनर है। तुरान घबरा कर बोली। तुम इसे वापस ले सकती हो। मेहराला ने तुरान को अजियत देने के और भी कई तरीके सोच रखे थे, मगर तुरान इतनी जल्दी टूट जाएगी इसने ये सोचा नहीं था। मेहराला के गैर मामूली रवैये ने इसे वाकई डरा दिया था। मैं अभी फोन करती हूँ, तुरान जल्दी से बोली। मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले लूंगी। मैं मेहरबाश मैनर की मलकियत तुम्हारे नाम कर दूंगी। अगर यकीन ना आए तो वकील बुलाकर कानूनी तस्दीक भी करवा सकते हैं। मेहराला ने धीमे मगर खतरनाक लहजे में कहा। क्या तुम समझती हो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई और हथियार नहीं? मैं अब तक सिर्फ तहजीब से काम लेने की कोशिश कर रही थी। जज्बात से मगरूब होकर मेहराला मेहरबाश ने तौरान कासी के बाल जोर से पकड़ लिए। क्या जोहरान ममदानी बहुत वफादार और कामिल मर्द नहीं? क्या तुम उसकी कीमती महबूबा नहीं हो? मुझे यकीन है लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे कि इसकी एक साबका बीवी भी है और तुम दरअसल एक बेरहम चालाक औरत हो। मेरे पास हर चीज के सबूत मौजूद हैं। मेहराला जानती थी कि इसकी धमकी जोहरान ममदानी जैसे ताकतवर आदमी पर शायद कोई असर न डाले, क्योंकि इसे लोगों की राय की कभी परवाह नहीं रही थी। मगर तौरान के लिए बात मुख्तलिफ थी। इसने अपनी मौजूदा हैसियत बड़ी मेहनत से हासिल की थी और इसकी साख ही इसकी असल ताकत थी। इसलिए ये धमकी सुनते ही इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ठीक है, मैं समझ गई। तौरान घबरा कर बोली। ये सिर्फ मेहरबाश मैनर ही तो है। मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, बस ये छुरी मुझसे दूर रखो। मेहराला ने सर्द लहजे में कहा। एक आखिरी बात, अगर तुमने मेरी दोस्त को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी साख मट्टी में मिला दूंगी। तुम होशियार औरत हो मिस कासी, तुम जानती हो कि इन मामूली बातों के लिए सब कुछ खोना दानिशमंदी नहीं। पहले मेहराला समझती थी कि इस किस्म के झगड़ों में पड़ना इसके वकार के खिलाफ है, लेकिन अब इसके लिए सिर्फ वो इत्मीनान अहम था जो इसे ये सब करके मिल रहा था। तुरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी खोपड़ी सर से उतर जाएगी। इसकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी और अब इसकी जगह बेबसी ने ले ली। हाँ हाँ, मैं सब मान लूंगी, वो कांपती हुई बोली। छुरी हटा लो, मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है। छुरी की धार सुर्ख खून से रंग चुकी थी। मेहराला ने इतनी ताकत जरूर लगाई थी कि दौरान जख्मी हो जाए, मगर जानलेवा वार नहीं किया था। इस दर्द को याद रखना, मेहराला ने कहा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें फौरन मार डालूंगी। जी जी, मैं समझ गई। बुरी तरह कांपती हुई तौरान ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो आइंदा इस पागल औरत से दूर ही रहेगी। आखिरकार मेहराला ने इसकी गर्दन पर से गिरफ्त ढीली कर दी। अपनी बदकिस्मती को कोसती हुई तौरान ने नौकरानी को एक तरफ धकेला और नहाने और कपड़े बदलने के लिए ऊपर चली गई। इधर कनान ममदानी, जिसे जबरदस्ती कमरे से ले जाया गया था, जोर जोर से रो रहा था। नैनी जितनी भी कोशिश करती रही वो चुप होने का को तैयार नहीं था। इसी दौरान इसकी जेब से मोबाइल गिर गया। कनान रिंग कर फोन तक पहुंचा और राल टपकाते हुए बोला। बाबा कॉल, बाबा, बाबा को कॉल करो। कभी कभार जोहरान ममदानी नैनी के फोन से वीडियो कॉल पर कनान से बात करता था, इसलिए नैनी के पास से फोन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। कनान की कॉल पर जोहरान हमेशा फौरन जवाब देता था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई इसने कनान की सुर्ख आंखें देखी। वो किसी सफेद खरगोश की तरह लग रहा था। वो भराई हुई आवाज में रो पड़ा। जोहरान को हैरत हुई कि कनान इस कदर क्यों रो रहा है, हालांकि वो गिरने पर भी कम ही रोता था। क्या हुआ, इसने पूछा। माफ कीजिएगा मिस्टर ममदानी, नैनी ने फौरन बताया, एक मेहमान आई थी। कनान अचानक इनसे चिमट गया और जब मैंने इसे अलग किया तो वो रोने लगा। मेहमान? कनान तो शादो नादर ही किसी के करीब जाता था, हत्ता के दौरान से भी नहीं। मेरा ख्याल है वो मिस मेहरबाश थी, नैनी ने लापरवाही से कहा, मेहराला और जोहरान के माजी से बेखबर। इसी लम्हे कनान अचानक खिड़की की तरफ दौड़ा, जैसे इसे कुछ नया नजर आया हो। नैनी इसके पीछे गई। दूसरी मंजिल से वो मेहराला को देख सकते थे, जो गीला तौलिया लिए अपने बाल पूंछ रही थी। मेहराला को देखते ही कनान खुशी से भर गया। शीशे से लिपट कर वो बार बार चिल्लाया, अम्मी अम्मी। अचानक एक बुलंद रोने की आवाज दीवारों से टकरा कर गूंज उठी। किरान ममदानी सीढ़ियों के पास खड़ा बुरी तरह रो रहा था।
نوکرانی چونک کر رک گئی، اگرچہ توران کانسی کنان کے قریب نہیں تھی، مگر ماں ہونے کے ناطے وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچہ یہ ظالمانہ منظر دیکھے۔ اس نے سختی سے کہا، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ خیال رکھو کہ بچہ یہ سب نہ دیکھے۔ گھبرائی ہوئی نوکرانیاں فوراً کنان کی طرف لپکی۔ اچانک رونے کی آواز نے توران کو بھی چڑھا دیا تھا۔ وہ بے صبری سے بولی، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کام ختم کرو۔ اوپر سے ایک نوکرانی کی آواز آئی، مسٹر کنان کو شاید الرجی ہو گئی ہے، اس کے چہرے اور جسم پر دانے نکل آئے ہیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، توران نے جھنجھلا کر کہا۔ کنان کی حالت سے نمٹنے کے بجائے وہ مہرالہ مہرباش سے حساب چکانے کے لیے بے چین تھی، کیونکہ یہ موقع اسے بار بار نہیں ملنا تھا۔ مہرالہ نے بے یقینی سے توران کی طرف دیکھا۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، اتنا چھوٹا اور اوپر بری طرح رو رہا ہے، کم از کم اسے گود میں لے کر دلاسا تو دو۔ توران طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اگر تم جلدی کام ختم کر دو تو میں فوراً ایسا کر لوں گی۔ اوپر کنان کے بے بس رونے کی آواز سن کر مہرالہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ میرا بچہ نہیں ہے، پھر بھی اسے روتا دیکھ کر میرا دل کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اس نے دل میں سوچا، اور اس کا دل چاہا کہ چاقو پھینک دے اور کنان کو گود میں لے لے۔ اسی لمحے کنان نے اچانک پوری طاقت جمع کر کے نوکرانی کی گرفت سے خود کو آزاد کر لیا۔ ماسٹر کنان! نوکرانی چیخی۔ جب وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آنے لگا، مہرالہ بجلی کی تیزی سے لپکی اور اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ کنان کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر دانے پھیلے ہوئے تھے۔ ماں ماں! کنان اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ یہ منظر توران کاسی کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مہرالہ مہرباش، وقت ضائع مت کرو، اگر تم خود نہیں کر سکتی تو میں مدد کروا دیتی ہوں۔ اس نے نوکرانیوں کو اشارہ کیا۔ ایک نوکرانی کنان کو مہرالہ سے چھیننے بڑھی اور جبکہ دوسری اس پر حملہ کرنے والی تھی۔ توران اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، کیونکہ اس کا پیڈیکیور ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے مہرالہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ ہر عورت ماں بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ اسے یہ دیکھ کر صدمہ ہوا کہ ایسے وقت میں بھی توران کو اپنے بچے کو دلاسا دینے کی پرواہ نہیں تھی۔ توران کے لیے اس وقت پیڈیکیور اور مہرالہ کا چہرہ برباد کرنا اپنے بچے سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ مہرالہ کے دل میں کنان کے لیے گہری ہمدردی جاگ اٹھی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ کنان ہر ملاقات میں اس سے اتنا کیوں چمٹ جاتا تھا۔ اس وقت وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے چھوڑنا ہی نہ چاہتا تھا۔ ادھر مہرالہ کے پاس بھی اسے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ہنگامے کے دوران مہرالہ کنان کو باہم میں لیے حادثاتی طور پر سیڑھیوں سے لڑک گئی۔ سمندر میں کھو جانے والا وہ بچہ اس کے ذہن میں گونج گیا جسے وہ بچا نہ سکی تھی۔ اس نے کنان کو اور مضبوطی سے تھام لیا تاکہ سارا درد اور خطرہ خود پر لے لے۔ آخری سیڑھی سے نیچے پہنچتے ہی اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اس نے حیران بچے کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، ڈرو مت، میں یہاں ہوں۔ کنان نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ صدمہ اتنا شدید تھا کہ رونا تک بھول گیا۔ توران کاسی کنان کی خیریت پوچھنے نہیں آئی۔ اس کے بجائے اس نے سرد لہجے میں حکم دیا، اس وقت اس کا چہرہ برباد کر دو۔ دو نوکرانیاں چاقو لیے مہرالہ کی طرف بڑھی۔ ہمیں معاف کر دیجیے مس مہرباش، اس گھر میں کوئی بھی مستقبل کی مسز ممدانی کے حکم کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ درد نے مہرالہ کی ساری طاقت نچوڑ لی۔ کمزوری اور بے ہوشی اس پر حاوی ہونے لگی۔ وہ بس یہ دیکھ سکتی تھی کہ نوکرانی کا تیز چاقو اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی نوکرانی نے چاقو بلند کیا، ایک دھاڑ سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کسی درندوں کے بادشاہ نے غضبناک دھاڑ ماری ہو، ایسی دھاڑ جو پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دے۔ زہران ممدانی پوری قوت کے ساتھ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ گھبراہٹ میں مبتلا توران کاسی نے اسے دیکھا تو فوراً اپنی جگہ سے اچھل کھڑی ہوئی۔ پیڈیکیور کو مکمل طور پر بھول کر اچانک حرکت سے نیل پالش فرش پر گر گئی۔ چمکدار سرخ رنگ سفید قالین پر پھیل گیا۔ زہران، میں وضاحت کر سکتی ہوں، اس نے بے چینی سے کہا، مگر زہران نے اسے نظر انداز کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ لمبے قد والی نوکرانی جس نے چاقو پکڑا ہوا تھا، زہران کی آمد کے باوجود نہیں رکی تھی۔ یہ نوکرانی توران کاسی کے ساتھ بیرون ملک سے آئی تھی۔ اس کا نام ثنا ایش بلف تھا۔ توران کی ماں کے انتقال سے پہلے ہی وہ اس کے لیے کام کر رہی تھی۔ وہ نہ صرف مارشل آرٹس جانتی تھی بلکہ قدآور بھی تھی۔ عام عورتوں کے مقابلے میں اس کا جسم مضبوط اور طاقتور تھا۔ ثنا نے واضح طور پر زہران کی آواز سنی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ مہرالہ مہرباش توران کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے اور وہ کانٹا نکالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس نے رکنے کا سوچا تک نہیں۔ بس ایک وار کافی تھا، ایک ہی کٹ، جو مہرالہ کے خوبصورت چہرے کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی۔ اور جیسے مہرالہ اور زہران کا رشتہ ایک بار دراڑ آ جائے تو پہلے جیسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مرد زخموں سے بھرا چہرہ رکھنے والی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ وقت کے ساتھ
वक्त गुजरने के साथ ज़ोहरान लाज़मन तुरान की तरफ माइल हो जाता है। इसी सोच के साथ सुनाना ने महराला पर हमला करने की कोशिश की। अचानक गोली चलने की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। रुकनानियाँ खौफ से चीख पड़ी और इधर-उधर भाग गईं। गोली ने सुनाना के हाथ से चाकू उछाल दिया। बिलाल अनाम फौरन आगे बढ़े। इसने इसकी पिंडली पर लात मारकर इसे घुटनों के बल गिरा दिया और फौरन हाथ इसके पीछे बांध दिए। हरकत मत करना। गोली इसके बाजू को छूती हुई गुजरी थी। निशाना जरा सा भी हट जाता तो वो माजूर हो सकती थी। गोली की आवाज ने उसे मुकम्मल तौर पर सख्त कर दिया था। वो हिलने की हिम्मत न कर सकी। इसी लम्हे ज़ोहरान ने महराला को सहारा देकर उठाया। क्या तुम ठीक हो? उसका सारा जिस्म दर्द से चूर था। पेशानी पर खराश से खून बह रहा था। कोई गहरी चोट नहीं थी, मगर महराला को अपनी फिक्र नहीं थी। कनान को देखें, उसे एलर्जी हो रही है। उसके चेहरे पर घबराहट तुरान के रवैये से बिल्कुल बरक्स थी। तुरान कासी ने कनान को गले लगाने के बजाय फौरन इल्जाम डालना शुरू कर दिया। ये सब इसी ने किया है। इसने कनान को सीढ़ियों से धक्का दिया। मेरा बेचारा बेटा, वो तो मर ही जाता। ये औरत बेरहम है। माजी में ज़ोहरान इसकी हकीकत जानने के बावजूद कुछ नहीं कहता था, मगर आज ऐसा नहीं था। गुस्से में इसने तुरान को गिरबान से पकड़ लिया। मैं अंधा नहीं हूँ तुरान कासी। तुरान का चेहरा उतर गया। वो जल्दी जल्दी कोई बहाना सोचने लगी। महराला ने इस पर वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा। अपनी जख्मी पेशानी की परवाह किए बगैर इसने कनान को फौरन सोफे पर लिटा दिया। कपड़ा और ठंडा पानी ले आओ, फौरी तौर पर कोल्ड कंप्रेस करना होगा। बिलाल नाम इसके लिए दवाई ले आए। जी मिस मेहरबाश। बिलाल ने साना को छोड़ दिया और तेजी से घर से बाहर निकल गया। इधर तुरान अब भी महराला में नुक्स निकालने लगी थी। ज़ोहरान, सुना तुमने? ये कितनी घटिया है, इतनी सर्दी में एक नान को ठंडी पट्टियां लगा रही है। वो पहले ही नाजुक हालत में है। क्या ये चाहती है कि इसे और बीमार कर दे? महराला अब मजीद बर्दाश्त न कर सकी। खामोश हो जाओ। क्या तुम वाकई इसकी एहतियाती माँ हो? तुरान कासी को महराला मेहरबाश का सवाल मज़ाक़ खेज लगा। वो तंजिया हंसी हंसकर बोली, अगर मैं इसकी माँ नहीं तो फिर कौन है? तुम? महराला की आवाज में सख्ती आ गई। अगर तुम वाकई इसकी माँ हो तो इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? इसे एलर्जी हो रही है, वो सीढ़ियों से गिरा है। तुमने सबसे पहले इसे संभालने की तसल्ली देने के बजाय मुझ पर हमला किया। क्या तुम खुद को माँ कहलाने के काबिल समझती हो? तुरान ने नाक सुकेड़ कर कहा। अब जब ज़ोहरान यहाँ आ गया है तो ये मत समझो कि मुझे बदनाम करके तुम इसके दिल में अपनी जगह वापस बना लोगी। जब कनान पैदा हुआ था, ज़ोहरान वहीं मौजूद था। वो अच्छी तरह जानता है कि मैं ही इसकी माँ हूँ। महराला को इस फ़िज़ूल बहस से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज का वाकया एक बात साबित कर चुका था, कुछ लोग फितरतन माँ बनने के लायक ही नहीं होते। कनान की नैनी पानी से भरा हुआ टब लेकर दौड़ी आई। महराला ने फौरन कनान की कमीज उतारी और इसके जिस्म पर ठंडी पट्टियां रखने लगी, मगर कुछ अजीब था। आमतौर पर बच्चे खारिश या एलर्जी में रोते या मचलते हैं, मगर कनान बिल्कुल खामोश था। इसकी नजरें महराला पर जमी हुई थी और इसने इसके कपड़ों का किनारा मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वो चाहता हो कि वो कहीं न जाए। यूं लगता था कि जब तक महराला इसके पास है, वो खौफजदा नहीं है। बस करो, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? तुरान ने चीख कर कहा। वो ठंडी पट्टियां लगाने के सख्त खिलाफ थी। महराला ने इसे सर्द नजरों से देखा। ये खून की नालियां सुकेड़ती हैं और खारिश कम करती हैं। इस वक्त इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर इसने एक बार भी खारिश कर ली तो दाने फैल सकते हैं। बदतरीन सूरत में बुखार भी हो सकता है। तुरान कुछ कहने ही वाली थी कि ज़ोहरान ने सख्त लहजे में रोक दिया। खामोश रहो। 2 सालों में ये पहला मौका था जब महराला ने ज़ोहरान को तुरान के साथ इस अंदाज में बात करते देखा था। तुरान को ये बेहद नाइंसाफी लगी और वो फौरन हंगामा करने लगी। मैं हमेशा कनान की खुराक के मामले में बहुत मोहतात रही हूँ। अचानक इसे एलर्जी कैसे होगी? इसने क्या खाया था? एक नौकरानी ने जवाब दिया, मास्टर कनान ने आधा टुकड़ा शहद वाला केक खाया था। वो मिस मेहरबाश ने बनाया था। तुरान ने घूर कर महराला को देखा। महराला मेहरबाश, तुम इसे शहद का केक कैसे खिला दिया? तुम जानती थी कि इसे इससे एलर्जी है? इसे शहद से एलर्जी है? महराला चौंक गई। ये बात इसे चौंका गई क्योंकि इसे खुद भी शहद से एलर्जी थी। मासूम बनने की अदाकारी मत करो, दौरान चिल्लाई। तुम यहाँ मेहरबाश मैनर के लिए आई थी और मुझे खुश करने के लिए जानबूझकर केक बनाया। मैंने तुम्हें मेहमान समझ कर नहीं निकाला और तुमने ये हरकत की। अगर कुछ कहना था तो मुझसे कहती। एक मासूम बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? और ये भी देखो ज़हरान, मेरी गर्दन, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ज़ोहरान अच्छी तरह जानती थी कि किनान ज़ोहरान की कमज़ोरी है। जो भी किनान को नुकसान पहुंचाए वो मुश्किल में पड़ जाता था। इसे यकीन था कि अगर इल्ज़ाम महराला पर डाल दिया जाए तो ज़ोहरान सब कुछ नज़रअंदाज कर देगा। उसी लम्हे महराला ने को पूरी बात समझ में आ गई। उस दौरान ने जानबूझकर शहद वाला केक मांगा था।
یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ مہرالہ جان گئی کہ چاہے وہ اپنا چہرہ برباد کر دیتی اور شہر چھوڑ بھی دیتی، توران کبھی اپنا وعدہ پورا نہ کرتی۔ جو عورت اپنے بیٹے کو بطور ہتھیار استعمال کرے وہ وعدہ نبھانے والی نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر مہرالہ کا دل کنان کے لیے دکھ سے بھر گیا۔ توران کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ماں بننے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس بار زہران نے توران کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ سختی سے بولا، خاموش رہو، جب سے میں آیا ہوں تم دوسروں میں ہی کیڑے نکال رہی ہو۔ کیا تم واقعی کنان کی پرواہ کرتی ہو؟ مجھے تو شک ہونے لگا ہے کہ تم ماں ہونے کی ذمہ داری کیسے نبھا رہی ہو۔ اس کی نظریں توران کے لباس پر گئیں، آدھی ادھوری پالش کیے ہوئے پاؤں اسے سخت ناگوار لگے۔ زہران، میں باہر نکلو، اس وقت میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی لمحے اس کا خود کو روک لینا اور اسے گلا گھونٹ کر نہ مارنا اس کی سب سے بڑی برداشت تھی۔ زہران ممدانی اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر توران کاسی اس کے سامنے زیادہ دیر رہی تو وہ اس کی گردن ہی توڑ دے گا۔ اگر وہ ایک سیکنڈ بھی دیر سے پہنچتا تو مہرالہ مہرباش کو نقصان پہنچ چکا ہوتا۔ ماضی میں وہ توران کی حسد بھری حرکتوں کو برداشت کرتا آیا تھا۔ وہ انہیں معمولی بات سمجھتا رہا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ زہران کی نظر مہرالہ کے بھووں کے اوپر لگے زخم پر پڑی۔ زخم کو صاف کر لو، کنان کو مینا کے حوالے کر دو۔ مینا وٹمین کنان کی آیا تھی۔ جب کنان کی الرجی کچھ حد تک قابو میں آ گئی تو مہرالہ نے سکون کا سانس لیا اور باقی سب مینا کے سپرد کر دیا۔ مما مما، جیسے ہی کنان نے دیکھا کہ وہ جا رہی ہے وہ بے چین ہو گیا۔ چند لمحے پہلے تک وہ خاموش تھا مگر اب رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر مہرالہ کا دل بھر آیا۔ وہ واپس پلٹی اور اسے اپنی گود میں لے لیا۔ تب جا کر وہ خاموش ہوا اور اس کے سینے سے لگ کر پرسکون ہو گیا۔ زہران نے روئی کا پھایا اٹھایا اور اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ مہرالہ نے لاشعوری طور پر خود کو پیچھے کیا مگر اس نے سختی سے کہا، ہلو مت۔ اس گھر میں توران کے سوا کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ وہ اس کی بات مان لی۔ زہران جانتا تھا کہ اسے درد بالکل پسند نہیں، اس لیے اس کے ہاتھ بہت ہلکے تھے۔ مہرالہ نے درد برداشت کیا مگر ایک آہ بھی نہ بھری۔ در حقیقت مہرالہ کی مضبوطی زہران کی وجہ سے تھی۔ اس کی سرد بحری اور تکلیف دہ لفظوں نے اسے کمزور سے مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ مسکرانا بھول گئی تھی، شکایت کرنا چھوڑ چکی تھی اور درد میں بھی آواز نہیں نکالتی تھی۔ زہران کی نظر اس کے بالوں پر گئی جو انڈے کے امیزے سے لتھڑے ہوئے تھے۔ غصہ اس کے رگوں میں دوڑ گیا، غصہ پورے وجود میں پھیل گیا۔ ایک لمحے کی غفلت میں اس کا ہاتھ ذرا سخت ہوا اور روئی زخم پر لگ گئی۔ مہرالہ کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی، بہت درد ہوا۔ وہ فوراً چونکا۔ اس نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی تھامی۔ میں آہستہ کروں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی تھی۔ مہرالہ نے نظریں چڑھا لیں۔ نہیں ٹھیک ہے۔ اس نے زخم صاف کیا اور اس پر گلابی رنگ کا بینڈ ایڈ لگا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ عورتوں کو پیاری چیزیں پسند آتی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ ایسے بینڈ ایڈ رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی۔ مہرالہ نے سرد لہجے میں کہا، شکریہ۔ وہ اس سے مزید فاصلے پر ہو گئی۔ کافی دیر ہو گئی، ایوری میرا انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ کنان کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، خدا حافظ۔ میں سہیل کو کہتا ہوں وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ مہرالہ نے کنان کو زہران کے حوالے کیا مگر کنان کی آنکھیں فوراً بھر آئیں۔ مجھے مما چاہیے، مما چاہیے۔ اچھا بچہ بنو، میں کسی اور دن آؤں گی۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ روتا رہا، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ زہران نے کنان کو اپنی طرف کھینچا۔ صرف اس کی ایک نظر کنان کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھی۔ باپ بیٹا دونوں ایک جیسے ہیں، کتنا اچھا ہوتا اگر کنان میرا بیٹا ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ذہن میں آیا اور وہ چونک گئی اور فوراً سر جھٹک کر دیا، جیسے اسے اس سوچ سے ہی ڈر گئی ہو۔ آج کے معاملے پر میں انصاف ضرور کروں گا، زہرانہ نے کہا۔ مہرالہ نے صرف اتنا کہا، کنان کا خیال رکھنا، اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ سمندر کی وسعت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اگر میرا بچہ زندہ ہوتا تو میں اسے کبھی کسی مرد کا دل جیتنے کا ذریعہ نہ بناتی۔ اس بچے کا خیال جسے دنیا دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا اور اس کا دل چیر گیا۔ وہ چند قدم ہی چلی ہوگی کہ سہیل نعمانی کے سامنے اچانک آنے سے بے ہوش ہو گئی۔ میڈم ممدانی۔ سہیل نعمانی نے فوراً مہرالہ برباش کو تھام لیا اور سہارا دیا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھلی رکھ پا رہی تھی۔ میڈم ممدانی، آپ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اسپتال لے چلتا ہوں۔ سہیل نے گھبرا کر کہا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس شوگر کم ہو گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ توران کاسی کے ساتھ جھگڑے اور کنان
کو بچانے کے بعد اس کا جسم اپنی حد تک پہنچ چکا ہے۔ سہیل نے اسے غور سے دیکھا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہیں۔ میں واقعی ٹھیک ہوں، مہرالہ نے دھیرے سے کہا۔ براہ کرم مجھے گھر چھوڑ دیں۔ مہرالہ کے جانے کے بعد بلال انعام دعائیں لے کر مہرباش مینر واپس آ گیا۔ ٹھنڈی پٹی اور دواؤں کی بدولت نان کی الرجی بگڑنے سے پہلے ہی قابو میں آ گئی تھی۔ زہران ممدانی خود کنان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ مہرالہ نے اسے پوری طرح بچایا تھا، اس لیے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ کنان کے لیے دن بہت بھاری تھا۔ تھکن کے باعث وہ زہران کی باہوں میں ہی سو گیا، اس کی قمیض مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ زہران نے کنان کو مینا وٹمین کے حوالے کر دیا۔